بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پہ جب میں آیا. رحمان ملک میرے بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، انتہائی احترام کے ساتھ. کتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت تھی. وہ آج میں پڑھ کے سناؤں گا اور کلیئر کروں گا. وہ آج پڑھو گے، آج بھی غلط پڑھو گے. جی پلیز نو کراس ٹاک. جی ملک صاحب آپ اپنی باری پہ بات کریں. سنو جی سنو سنو سنو، اس دن بھی سند نہیں تھا، میں نے آپ کی خاطر شرم سے خاموش رہا. اتنی بڑی تعلیم، ڈگریاں ہم شمار کریں تو گن نہیں سکتے. چھوٹی سی سورت جو چھوٹا بچہ بھی پڑھتا ہے، اگر وہ بھی غلط پڑھے تو آپ بتائیں. اعتزاز احسن صاحب بیرسٹر ہے، زرداری صاحب تشریف لائے تھے لاہور، وہاں انہوں نے خود تلاوت کی اور بالکل چیئرمین اسی طرح اس نے قل ہو اللہ کی وائلیشن کی جس طرح جناب رحمان ملک صاحب نے کی. اس سے آگے بڑھتے ہیں. وہ ریکارڈڈ ہے بھی میں نے خود سنا ہے. ابھی حال ہی میں یہ سرور جو ان کا منسٹر ہے، سنو سرور صاحب جو ان کا منسٹر ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھا، قل اعوذ برب الناس پڑھا. آپ بھی گواہ ہوں گے کہ اس نے غلط پڑھا، جو سب سے چھوٹی اور آخری صورت ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور قرآن کریم پر ایمان لانے والے اب اس حد تک بے خبر. تو پھر آپ مجھے بتائیں، لینن اور ماس کی بات تو ہم کرتے ہیں، موضع تم کی بات بھی کرتے ہیں، میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سوشلزم موسیٰ سے ماس تک عہد بعہد کتابیں پڑھی ہیں ہم نے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم طلب کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے. اس سے منع نہیں ہے. منع ترغیب اس بات کی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا اور ہم مسلمان اس کے ماننے والے ہیں. جی تو ہمارے اندر کم از کم اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کتاب کو، ہم اپنے قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے. اور اس کے بعد سنو سمجھنے کے لیے زبان ضروری ہے. زبان اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جی اور مولانا عام صاحب. طور پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ترجمے والے قرآن پڑھ کے محدث بنے، مفسر بنے اور گمراہ ہوئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا گرامر ہے. چیئرمین صاحب یقین جانیے آپ عربی تھوڑا بہت جانتے ہیں. یہ جو آپ کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے اخراج، یہ صحیح ہے؟ اخراج کا معنی ہے نکالنا. اخراج کا معنی ہے نکالنا. میں نے آپ کے اسپیکر سے بحث کی، میں نے کہا یہاں یا خروج لکھو یا مخرج لکھو، نکلنے کی جگہ. سینٹ پورا تعلیم یافتہ قومی اسمبلی اخراج لکھا ہوا ہے. کہتے جی اس کے بغیر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی سے فلان طالب علم کا اخراج ہوا، یعنی اس کو نکال دیا گیا. یہاں بھی ہمارا اخراج ہوتا ہے، ہمیں یہاں سے نکال دیتے ہیں. یہ مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے. تو اس لیے جناب چیئرمین اتنا تو ٹھیک ہے جی. عربی لوگ آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں وہ پاکستان اخراج. نہیں، وہ ضرورت کے وقت ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے نا کہ آپ کو نکال میں سکیں. آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں رضا ربانی صاحب کو، میرے بھائی، جی تھینک یو. اتنا مطلب سمجھ باقی ایک منٹ، جی باقی جہاں تک علاقائی زبان ہے، سر و چشم. علاقائی زبان پہ میں بول رہا تھا، اس دن آپ نے بولنے نہیں دیا. بڑی مہربانی. اردو ہمارا کوئی مادری زبان نہیں ہے کسی بھی علاقے کا، اس میں ہم سب مل کے بولتے ہیں، اس کی اجازت ہے، آئین میں اجازت ہے تو ہم بھی کہتے ہیں. کوئی بھی زبان ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ حساس مسائل ہیں جی اور ان مسائل پر ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے، ایسی بات نہیں ہے.
रजा रब्बानी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, अच्छी बात है, उनकी एक राय है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके मुकाबले में कुरान, हदीस, अरबी, जो हमारे तमाम उलूम जो है वो फिक्र सारे अरबी में है, तो इसलिए उसका लिहाज रखा जाए। बड़ी मेहरबानी होगी। और जो अब्बासी साहब ने वो किया है, मैं उसकी भरपूर तारीफ। मलिक साहब, फिर रजा साहब, फिर मिनिस्टर साहब। जी राज सर, मेरी जो मैंने ग्रेजुएशन की अरबे की सर्टिफिकेट दे दूंगा आपको। इस्लाम सबसे पहले ये कहता है कि किसी की तजलील न करो, किसी की गलती पे पर्दा डालो। आज मैं देख के हैरान हो गया हूं कि मेरे उलमा इकराम जिस अंदाज से मेरी तजलील करने की कोशिश किया है, मुझे जरूर है कि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये अपोलोजाइज करेंगे थोड़ी देर बाद। जी सर इस्लाम नो डाउट मिडिल ईस्ट में आया, अरब की दुनिया में आया, लेकिन इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि इस्लाम के साथ अपना कल्चर बदल लो। क्या आपने अरबी तोप पहन ली है? मैं भी उसी सलवार कमीज में हूं, अंग्रेजी सूट में भी हूं, और आपने बात की खराज की, वो गलत है, वो खरूज होता है। जब किसी को आप बाहर निकालते हैं, स्टेप लगा के उसे कहते हैं खरूज। और अरबियत कलम श्वाय श्वाय या सईदी, ये मैं जरा आपको अर्ज कर दूं, और मेरे साथ क्या कॉन्स्पिरेसी हुई। अच्छा हुआ मुझे आपने एक मौका दिया। कैबिनेट मिनिस्टर था तो हारे की बारी आती थी बोलने के लिए और तलावत करने के लिए, और रबानी साहब भी शायद उस चीज को इंडोर्स करें। मैं मानता हूं हो सकता है मुझे से गलती हुई हो, लेकिन उस दिन का वाकया मैं ये बताता हूं कि मैंने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लाम युलिद व लाम यूलद पे जब मैं आया, नहीं मेरी बात जो मेरी गलत सोच तो नहीं भाई, मैं अरबे को आप जितनी जानता, जब मैं लाम युलद कहा तो उन्होंने लाम युलद ऊपर ले आए और लाम युलद के नीचे लगा के मेरी वो आपने जो जितनी बहसें करनी थी कर दी, जितनी बहसें करनी थी कर दी, और मैं आज तक एक्सप्लेन करता रहता हूं, लेकिन वो उसका। और एक दिन मौलाना साहब और हैदरी साहब निकल रहे थे बाहर, तो इधर से मुझे ने फिर छेड़ा, मलिक साहब सीख लीजिए। मुझे समझ आ गई ये क्या कह रहे हैं। मेरे पीछे खड़े थे हामिद मीर साहब, नहीं सर दुरुस्त की होनी चाहिए रिकॉर्ड की, मेरे पीछे खड़े थे हामिद मीर साहब, वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने करत के साथ पढ़ी। उन्होंने कहा आप तो हमसे भी अच्छी ज्यादा पढ़ लेते हैं। फिर मौलाना हामिद साहब मेरी एक मीटिंग में उन्होंने छेड़ा मुझे, उन्होंने कहा जी आज ये तिलावत करेंगे। मैंने तिलावत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। लेकिन एक चीज मैं कहूं सर, जब तक हम किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करेंगे, शायद हम इसी तरह ही सफर करते रहेंगे। नंबर 1, आई होप इट स्टैंड्स क्लियर। नंबर 2, राजा रबानी साहब की पेट्रियोटिज्म, उनका नॉलेज अनचैलेंजेबल है। मैं उनका एक किस्म का शागिर्द भी हूं, मुझसे सीनियर है यूनिवर्सिटी से। अच्छा सब बात यह है कि आप अगर अरबिक लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि वो आपके लिए है, इस्लाम के लिए है, वो मजहब के लिए है, वो हमारे बच्चों के लिए लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन अगर पैसों के लिए आप चाइनीज सीखते हैं तो फिर उस पर भी सोचे ना। तो अगर चाइनीज सीख सकते हैं आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो इस्लाम को बेहतर बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम अरबिक क्यों नहीं ला सकते? मुझे सिर्फ एक सवाल है, हम एथनिसिटी में, सेक्टेरिज्म में इतने बट चुके हैं कि आज हमारे चेहरे भी नजर आते हैं कि हम एक दूसरे के शायद काम ठीक नहीं कर रहे हैं। सर हालात वाकयात को देखें आप। इस वक्त एक बिल आया है, एक बड़ी अच्छी कोशिश की है हमारे सिराजुल हक साहब ने, और क्या मांग रहे हैं आपसे? यही कह रहे हैं कि निसाब का हिस्सा बना दो। ये सिराज साहब नहीं लाए, जावेद अब्बासी साहब लाए। आपने दिया, चलो चेंज कर लेते हैं, आप में और आप में फर्क कोई नहीं है। ये वैसे आता जी, प्लीज मलिक साहब, उन्होंने जो बोला वो भी मैं उन्हीं के साथ लेके चल रहा हूं। बहरहाल आई अप्रिशिएट यू कि आप ये चीज लेके आए हैं।
तो बात यह है सर कि इसमें मैं नहीं समझता हूं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सुनील जी। कल्चरल इशू है।